الله والدين ورحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. حضرات گرامی، قرآن مقدس میں رب کائنات نے جو موت کا فیصلہ فرمایا وہ مقرر فرما دیا. ہر بندہ بخوبی جانتا ہے اگر میں اس کائنات میں جلوہ فکن ہوا ہوں، میں اس کائنات میں آیا ہوں تو واپس لوٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا بھی ضروری ہے. اور جو ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. احادیث نبوی کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اگر اس کا والد یا اس کی والدہ انتقال کر جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پھر ملتا کیا ہے؟ فرمایا وہ تو قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس زیارت سے اس بندے کے گناہ بھی معاف فرما دیے جاتے ہیں، اسے بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ماں یا باپ، ان دونوں کا ذکر فرمائے، ماں یا باپ، ان دونوں میں سے کسی کی قبر کی زیارت کرنا اب اس کے جنتی ہونے کی یہ دلیل بن رہی ہے. احادیث نبوی کے اندر موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہے اور جان صاحب جو بیمار رہے نا اسی پر حدیث پر اتفاق کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا. اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کیا، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے نا تو رب کائنات کرامن کاتبین فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، فرشتوں جی میرے مولا یہ بندہ بیمار ہے، اب عبادت کے لائق نہیں ہے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، میری بارگاہ میں سر پر سجود نہیں ہو سکتا، میری عبادت اور ریاضت اور بندگی نہیں کر سکتا، مولا پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم اس کے نام اعمال لکھتے ہو نا، آج ایسا کرو الٹی سائیڈ والے فرشتے کو روک دیا جاتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں لکھنا، سیدھی سائیڈ والے سے کہا جاتا ہے کہ جب تک میرا بندہ بیمار رہے اس کے نام اعمال لکھتے رہنا، اس کا اجر اور ثواب لکھتے رہنا. اب یہی حدیث پھر سماعت کیجئے گا کہ حضرت شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے. جب گئے نا ان کی عیادت کے لیے تمام اصحاب پیغمبر کا جمع غفیر تھا تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگے. اصحاب پیغمبر کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا خدا کی قسم میں نے آقا سے سنا ہے جو بیماری کے اندر روتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دی جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جس بندے کا اخلاق اتنا عظیم سے عظیم تر ہو کہ ہر بندہ یہ کہنے والا ہو کہ یار وہ کتنا عظیم انسان تھا. ابھی حضرت کہہ رہے تھے کتنا عظیم انسان تھا، لوگوں کے کہنے پر رب کائنات اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں پر حدیث پھر سماعت کیجئے گا. آقا کریم علیہ السلام حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح صدور کے اندر اس کو نقل فرمایا. بڑی اعلیٰ بات. احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی نقل فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے شخص کو بلائے گا اور بلا کر پوچھے گا او بندے ایک گناہ کر کے آیا، یہ فلاں 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 گناہ. اب بندہ ہے کہے گا مولا کوئی گناہ کر کے نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے ابھی تیرے ہم گواہوں کو بلاتے ہیں. اب وہ بندہ حیران ہوگا کہ میرا کون سا دوست اللہ کی بارگاہ میں میری گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ہم تیرے کسی دوست کو نہیں بلائیں گے، آج تیری زبان کو لگائیں گے تالے، آج تیرے جسم سے پوچھا جائے گا کہ کتنے گناہ کر کے آیا تھا. اب بندہ حیران کہ میرے مولا میں جسم میرا تھا، مرضی میری چلتی تھی، نماز پڑھنے میں نہیں جاتا تھا،
इबादत करने मैं नहीं जाता था, आज यही जिस्म मेरे खिलाफ रब की बारगाह में गवाही दे रहा है कि मैं फला 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 गुनाह करके आया हूँ। अल्लाह फरमाता है जब जिस्म ने गवाही दी ना, तो जो जिस्म था उसकी गवाही पर अल्लाह ने फरमा दिया फरिश्तों ऐसा करो इसे दोज़ख में डालो। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप पर अजीम नुक्ता लिखते हैं, फरमाते हैं जब फरिश्ते उस बंदे को लेके जाके दोज़ख की तरफ ले जा रहे थे, तो उस बंदे की आंख के ऊपर पिपली का बाल, उस बाल ने कहा कि मौला अगर इजाजत हो तो मैं भी अर्ज करूं। आंख का एक बाल कहा मौला इजाजत हो तो मैं भी अर्ज करूं। अल्लाह फरमाते हैं बोल क्या कहना चाहता है। मौला मानता हूं गुनाहगार है, मानता हूं सियाकार है, गुनाहों की अंबार है, मानता हूँ ये गुनाहों से भरा हुआ है, लेकिन मौला एक दिन आया था, ये तेरी बारगाह में झुका था, तेरी बारगाह में सजदारेज हुआ था। जब ये सजदारेज हुआ था ना, इसके आंसू निकले थे, इनके आंसू निकले थे, उनके आंसू के निकलने के सबब मैं भीग गया था। मौला गवाही मैं देता हूँ ये तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत में रोया था। अल्लाह फरमाता है रुक जाओ फरिश्तों, इस बाल के कहने पर इसकी माफी का ऐलान कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। एक बाल की माफी, एक छोटा सा बाल यार, जिसमें अतहर का एक छोटा सा बाल वो गवाही पेश कर रहा है। और फिर हदीस के अंदर मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया कि एक बाल से मेरे नबी का गुजर होता है। इस हदीस को बड़ा समात कीजिएगा, आखिरी हदीस बड़ी आला समात फरमा लीजिएगा। और यहाँ तवज्जो से बात समाज कीजिएगा। मेरे आका फरमाते हैं एक बार से गुजर हुआ है, मैंने क्या देखा है, दो कब्रें हैं, उन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है, उन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। पहली बात तो ये कि मेरे नबी का देखना भी बड़े कमाल का देखना है, मेरे नबी का देखना भी बड़े कमाल का देखना है। मुर्दा कब्र के अंदर है, अदाब कब्र के अंदर हो रहा है। बुखारी की हदीस है, आका फरमा रहे हैं इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। असहाबे पैगंबर ने पूछा कि या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी वाबी का, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, अजाब किस सबब हो रहा है। नबी ये भी जानता है किस वजह से अजाब हो रहा है, आका ये भी जानते हैं कि अजाब किस सबब हो रहा है। समाप्त कीजिएगा। मेरे नबी ने फरमाया एक चुगलखोर था, एक पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, जिसके सबब इन्हें अजाब कब्र हो रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया असहाबे पैगंबर जी आका ऐसा करो खजूर की टहनी तोड़ के लाओ। जब खजूर की टहनी तोड़ के लाई गई ना, आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस टहनी को तोड़कर आधा इस कब्र पे रखा है, आधा इस कब्र पे रखा है। असहाबे पैगंबर ने फिर पूछा है कि या रसूलल्लाह इस टहनी के रखने के सबब मरने वालों को क्या मिलेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया जब तक ये टहनियां सब्ज है, शादाब है, तो ये अल्लाह का जिक्र करती है। क्या करती है? अल्लाह का जिक्र करती है। जब तक ये सब्ज है ये अल्लाह का जिक्र करती है, और इसके जिक्र के सबब मरने वाले के अज़ाब के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। इस जिक्र के सबब मरने वाले के अज़ाब के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। मैं समझ गया। मैंने कहा हम सारा दिन रब का कुरान पढ़ते हैं, हम तो सूरह फातिहा सूरह इखलास की तिलावत करते हैं, रब की हम तो सना पेश करते हैं और पढ़कर मरने वाले की रूह को बख्श देते हैं। अगर एक टहनी मरने वाले को फायदा पहुंचा सकती है तो आज कितने आए बैठे हैं जो फातिहा पढ़ रहे हैं, आज कितने आए बैठे हैं जो रब का कुरान पढ़ के आए हैं, आज कितने आए बैठे हैं जिन्होंने सूरह इखलास को पढ़ा होगा, आज कितने आए बैठे हैं जिनके लबों के ऊपर दरूद पढ़ा गया होगा। खुदा की कसम ये जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे अल्लाह इनकी दुआओं का सदका जाम साहब की बेहिसाब मफरत बख्शे फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज हमें मौत भूल चुकी है, हम मौत को भूल चुके हैं। अफसोस होता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, कब्र में जाता है, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत का हम ये हीला वसीला तलाश करते हैं। मौला तेरा कोई वक्त का वली इमाम
जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं जितने बैठे हो ना, पता नहीं किसी की दुआ रब की बारगाह में कबूल भी हो जाए और मेरा रब उस दुआ के सबब मरने वाले को बख्श दे। तो आज जितने भी ये जाम सामान तशरीफ फरमाए दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात उन मरहूम की बेहिसाब बख्शिश फरमाए, मोहम्मद इस्माइल साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जवारे रहमत के अंदर जगह अता फरमाए, उनकी कब्र पर करोड़ हा रहमतों का नज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।